ਵੀਅਰਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੋਮਨ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ YouTube ਲਿੰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਿਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाँ डॉक्टर साहब बहुत खूब जी। मैं समझदा जी कि मोहम्मद अली अब्बास जी ने पहली ईमेल सी बल्ले बल्ले करवा दी है जी, बहुत सोहना लिखा है उन्हों दा कहना है कि उन्होंने पहली बार लिखा है किसी शो नूं जी जी, और उन्हों दा शेयर भी रिमार्केबल है जी जी कि जदों जिहड़े जिहदा रब दे उत्ते यकीन होए जी और अपना इरादा पुख्ता होए, इरादा दिल मजबूत होए जी, तो फिर जिन्ने मर्जी झक्खड़ तूफान आन, जिन्ने मर्जी समुंदर दे विच लहरां उठन जी, उन्हां नूं घबराहट वाल नहीं सुट सकदियां वो लहरां। रादर हर मुश्किल जिहड़ी है उन्हां दे इरादे नूं होर मजबूत करदी है जी। बाकी उन्हां दा जिहड़ा पहला पार्ट सी उहदे ते मैं कंकलूडिंग कामेंट देना चाहुंदा जी कि देखो ये कोई शक नहीं कि साड़ी होनी सांझी जुड़ी हुई है जी, और पाकिस्तान दे एक बड़े आलम सज्जन जिन्हां नाल मैनू लंबा वक्त साथ का मौका मिले 15-20 साल उन्हां दा अगों पाकिस्तान तो पहला अमृतसर दे जंपल सन जी। सो उन्होंने एक कोट अक्सर कहनी कि उन्होंने कहना कि जी द रोड टू श्रीनगर गोज़ वाया अमृतसर जी, कि जे लाहौरों श्रीनगर जाना है तो अंबरसरों जाना पैना। ये बड़ा एक डूंगा सियासी मैसेज सी कि श्रीनगर की फ्रीडम या कश्मीर की फ्रीडम जिहड़ी है वो अमृतसर की आज़ादी नाल जुड़ी हुई है, जिन्होंने उन्होंने भी पठानकोट वैली के हवाले नाल कहा जी जी, कि कुदरत ने सानू दोनों नूं जिहड़ा नेबर भी बनाया, इधरों असी लाहौर और अमृतसर नेबर हैं तो इधरों पठानकोट वादी उस कश्मीर की सुंदर वादी दे नाल जिस बारे ये अक्सर कहा जाता है कि जिस ज़मीन के उत्ते कोई जन्नत है तो हमी यही है जी जी, पर उस जन्नत नूं किवें जिहड़ा खून का एक पूल बनाया होया पिछले 2 दहाकियां किन्ने कश्मीरी मारे गए 1.5 लाख 2 लाख कोई गिणती नहीं है, मारन वाले कबरां तो नहीं बनाते जी जी, सगों एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है कि किवें उत्थे मास ग्रेव्स ने जिवें पंजाब दे विच इकट्ठे करके तेल दे पीपे पा के साड़ दिते, अणपछातियां लाशां बना दिते जी। सो कश्मीर दे विच तो चल रहा लगातारता दे नाल जी बिल्कुल। और बाकी किस तरीके नाल अज भी झूठे पुलिस मुकाबले सिर्फ कश्मीर च नहीं, जिवें अफसल गुरू नूं कश्मीरी मूल का अफसल गुरू है उन्होंने चुक के लिया के जिहड़ा दिल्ली ते पार्लीमेंट का हमला जिहदे बारे हुण एफीडेविट आ गया सुप्रीम कोर्ट के भी इन्हां दा अपना काम सी गवर्नमेंट का उहदी फांसी दे दी जी। और अज ही जदों असीं देखते हैं कि शहजाद अहमद जिहड़ा कि आजमगढ़ यूपी का रहन वाला है उसनूं बाटला हाउस मुकाबला जिहड़ा कि 2008 दे विच होया उस दे विच दोषी बना दिता गया। हालांकि इलाके के लोगों का ईवन दिग्विजय सिंह वर्गे कांग्रेस के लीडर ईवन उस जमाने च मैं गलत ना होवां कुलदीप नैयर जिहड़ा हिंदू नैशनलिस्ट है उन्हें भी ये कहा सी कि ये झूठा मुकाबला है, लेकिन हुण अदालतां जो बैठा है जज शास्त्री उन्हें कहा जी बिल्कुल दोषी है, सज़ा उन्हें सुनानी है जी। सो इन्हां हालातां दे विच इस सब दे बावजूद जी कश्मीरी बड़े मजबूत इरादे नाल अगे तुर रहे हैं। सो असीं समझते हैं भी बिल्कुल उन्होंने ठीक किया कि साडी डेस्टिनी एक है, साडा दुश्मन एक है और ये साझा आने वाले समय जिहड़ियां ने मजबूत होण जी। इंशाअल्लाह वो वक्त आए कि असीं खालिस्तान आज़ाद करवाइए, साडे नाल साडे कश्मीरी भरा अपनी मर्जी मुताबिक जो जिहा सिस्टम वो चाहुंदे ने जी उस आज़ादी नूं माण सकण, इस हिंदुस्तान की गिरफ्त चों निकलण जी। सो सांझ दे विच ही ताकत है और दुश्मन एक है, इकट्ठे होए ही असीं जिहड़ा अपना बचाव कर सकांगे, नहीं तो कल्ले कल्ले नूं उन्हां ने जिवें
66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਯੋਗਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾंस ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਗੱਲ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾंस ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਯੋਗਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਡਰੈਗ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੈਨੀ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰਮ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਠ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੈਨੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸੱਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੀਤ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਤ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਿਟਰਲੀ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਤ ਨਿਚੋੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200-300 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 400-500 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਹਾਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੋਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਆਪੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੁੱਠੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਘੜੀਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।